दीना बंधु अनाथां दे नाथ निमाणियां दे मान निआसरियां दे आसरे वाली दो जहान पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी कृपा हुई है। सतगुरु दे जो बोलने सुनन नूं मिले हैं, गुरु की बख्शिश है। जो शब्द का भजन असीं छकना कीता है आत्मा दे नाल, ये पातशाह जियां दी कृपा है। रोजाना की तरह धन धन बीबी मुमताज जियां दे प्रस्थान ते जो पावन हुक्म की व्याख्या होंदी है, पातशाह जियां दी कृपा दे सदका वो विचार आपां समझनी करनी है। की कहते हैं पातशाह जी शब्द रूप है जो कि साडे कोल किहड़े वो वचन कर रहे ने, इनू सुरत विरतियां एकाग्र करके बाहरले ख्यालों को रोक करके अंदर मुखी होकर के पातशाह जियां का ध्यान करिए। अज दे जो पावन श्री मुखवाक ने इस दे विच माया की गल हुई है कि जिहड़ी ये माया ये की नुकसान करती है, किहड़े किहड़े इहनूं जफी पाउण दे नाल नुकसान हुंदे ने, फायदे भी कितने को हुंदे ने इस नूं धारण करन दे नाल। देखो माया की प्रकार की हुंदी है। एक माया जिहड़ी है पैसे रूप हुंदी है, धन रूप हुंदी है। एक माया जिहड़ी कुदरत रूप जिहड़ी एक शक्ति वरत रही है वो हुंदी है। एक माया है जिहड़ी विकारां रूप हुंदी है। ये सारा उसदा ही है। ते इस माया दे विच जिहड़ा फस जांदा है, जिन्हें ते गुरु नूं हथ पा लिया, गुरु दे चरण फड़ लए घुट करके ਉਹ ਤੇ बच जांदा। पर जिहड़ा आप मुहारे भज्जिया फिरदा है, आप ही मनमुख होरे गल्लां इस तरह दीयां गल्लां करदा है, जिहड़ा ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਦਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह अपने आप को बचाया जाए, माया दे विच रह करके भी किस तरह अपने आप को बचाया जाए, किस तरह नाम भी जपीए ते माया भी होवे कोल ते माया दे विच फसीए भी ना, गुरमुख भी अखवाइए। ये जिहड़े सारे पैंडे ने ये वखरे ने, इनू कबीर जी कहंदे ने एक अग घट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर, सिर दीजै आप गवाए। ये विखड़ा पैंडा है ना, जिहड़ा विखड़ा पैंडा ये उही समझ सकदा भी किस तरह माया दे विच रहना है, गुरु का भी नाम जपना है, गुरमुख भी अखवाना है, माया दे विच फसना भी नहीं। ये बड़ा औखा राह है। कई ते भरम भुलेखे दे विच हुंदे ने भी असी माया तो बचे हुए हैं, भुलेखा हुंदा मन नूं, पर फसे हुंदे ने माया दे विच। कई बार भुलेखा हुंदा असी गुरमुख हां, पर हुंदे ने मनमुख। इस तरह के जिहड़े भुलेखे दे विच फसे रहंदे ने, ये उजागर तां ही होएगा भी मैं भुलेखे दे विच हां जे गुरु दी शरण दे विच आएगा।
क्योंकि गुरु का सुभाव है, जो शरणे आवै तिस कंठ लावै, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਠ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਲੇ ਗਲਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਮਲਾ, ਬਾਵਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਮਲਾ ਆਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜਤ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਵਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੈੜੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਘੱਟ ਸਨ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੱਧ ਸਨ। ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਘਟ ਗਏ। ਕਈ ਸੱਜਣੇ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੱਚੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਲਵਲਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੁਖੋਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਪੀਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਮਨੋ ਭਾਵ ਦੱਸਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨੋਵਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਮੱਤ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਧੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਲੇ ਹੱਛੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਵਰਤਾਈ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਘਰੇ, ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾ ਕਰਕੇ ਫਲ ਆਪ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਬਦਾ ਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਸਦਾ, ਅਬਦਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦਾ ਏ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਖਾ ਏ, ਪਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ ਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਦਿਸਦਾ ਏ, ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵੱਖਰਾ ਦਿਸਦਾ ਏ, ਹੁੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਸਾਵੇਂ ਨੇ।
ਗੱਲ ਇਹੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਅਵਕਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੇ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਵਕਟ ਘਾਟੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। सोरठ की वार के अंदर महल्ले चौथे के सुरलेख हेठ एक पावन शब्द है जो जेड़ा श्लोक है, जेड़ा एक चौथा जेड़ा श्लोक है सोरठ की वार महल्ले चौथे की सुरलेख हेठ ये पावन श्लोक दर्ज है। चौथा ये पावन शब्द है 643 अंग ते शोभा पा रहा है। पावन शब्द है जिहड़ा श्लोक है ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਵਿਣ ਦੰਤਾ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮਮਤਾ, ਇਹਦੀ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਾਲ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ, ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਆਖ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਖਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਚਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਏ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਖਾਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਬਰੇ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਭਰ ਗਏ, ਉਧਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤਾ ਏ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਹੈ ਕਮਲਾ ਫਿਰਿਆ। ਨਾਮ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਬਿਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੈ ਘੁੱਟ ਕੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਮਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਦਾ ਕਰਤਿਆਂ ਨਿਹਫਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੁੱਲਾ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਹਫਲੰ ਤਸ ਜਨਮਸਯ ਜਾਵਦ ਬ੍ਰਹਮ ਨ ਬਿੰਦਤੇ ਸਾਗਰੰ ਸੰਸਾਰਸਯ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰਹਿ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਨੂੰ ਨਿਹਫਲੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਢੋਈ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੁਣ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੈਂ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਕੋ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ ਕਾ ਤੁਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਵੇਖੋ ਉਦਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਅੱਠਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਧਿਆਇਂਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਘਰ ਹੀ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਸਾਧ ਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭੱਬਾ ਰਾਰਾ, ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਦੁਲਾਂਕੜ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਪੂਰ, ਵੇਖੋ ਪੱਪੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੱਬਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਚੇਤਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੱਬੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਾਂਗੇ ਭਰਪੂਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਆਕਰਨ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਭਰ ਕੇ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਧ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਹੋਰੇ ਪਾਸੇ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਮੁਖ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਢੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਸਤੂਰੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨੇ ਹਿਰਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ ਇਹ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਜ ਬਿਕ ਸੰਗ੍ਰਹ ਹੈ ਕਰਤਾ ਆਪ ਖੁਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤਜ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਹਾਮੇ ਆਪ ਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖਾ ਬਿਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾੜ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਬਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਅਸਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਤੱਕ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ, ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਖਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਖਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੇ ਸੋਝੀ ਪਈ, ਤਿਨਾ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿਖਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਇਆ, ਰਸਨਾ ਹਰ ਸਾਧ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਨ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਵੀ
ਇਹ शीतल हो गया, पवित्र हो गया, ठंडा हो गया। कहते रसना दे नाल वो परमात्मा दा नाम जपण दे नाल स्वाद आउण लग गया। पहला जपजी पढ़दियां थोड़ा मन भटकदा सी क्योंकि माया दा प्रभाव सी। हुण जपजी जदों पढ़दा है कहते मन ऐसा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਬਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਨਾਉ ਉਪਜੈ, ਸ਼ਬਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਉਪਜਣਾ ਕਰਦਾ ਏ। शब्द ही जिहड़ा ये मेल जिहड़ा मिलाउणा करदा है, शब्द दे नाल ही असी उस परमात्मा नूं मिल सकदे हां। बिन शब्द सब जग बहुराना, बिरथा जन्म गवाया। बिना शब्द तो ये जिहड़ा सारा जग है बहुराना, इहदा मन है जिहड़ा बहुराना हो गया, बौरा हो गया, कमला हो गया, बावरा हो गया है। बिरथा इहने अपना जिहड़ा अणमुल्ला जन्म सी व्यर्थ ही गवा लिया। अमृत एको शब्द है, नानक गुरमुख पाया। एक अमृत रूपी एक शब्द है जिहड़ा वो परमात्मा दा नाम। गुरु नानक तीसरे गुरु नानक आखदे ने, कहंदे ओ गुरमुखां ने पा लिया है पौड़ी। सो हर पुरख अगम है, कह कित बिद पाईया। कहंदे ओ जिहड़ा पुरख अकाल पुरख है वो अगम है, मत तो परे है। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣਾ ਕਰੀਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਰੂਪ ਨਰੇਖ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਹ ਜਨ ਕਿਉਂ ਧਿਆਈਐ। ਇਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਏਗੀ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰੰਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ को कह ना सकत के। अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमित तोज कहजै। कोट इंद्र इंद्राण साह साहान गणिजै। त्रिभुवन महीप सुर न असुर नेक नेक पंतन कहत। तब सर्व नाम कथै कवन करुण नाम बरनत सुमत। सुमत दे विच जदों आ जाएगा फिर सोधी होएगी। कहंदे तेरा रूप कोई नहीं, तेरा कोई दर्शन कोई नहीं, तेरा कोई तू अदृष्ट है, दिखता कोई नहीं, तेरा रूप कोई नहीं, तू दिखता कोई नहीं। तेनों किस तरह तेनों ध्याइए, तेनों पावना करिए, दसना करो। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाइए। तू निराकार है, बिना आकार तू है, तेरा कोई आकार नहीं। निरंजन काल तू रहत है, पवित्र है, तू हर अगम मत तो परे हाँ। तेनू की कह के गावना करिए। जिस आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाइए। कहंदे जिन्नू तू आप बुझाउणा करदा है ओही जिहड़ा ये मार्ग है, पैंडा है, बिखड़ा पैंडा ओही जिहड़ा पाउणा करदा है। जिन्नू तू सोझी बख्श देना है। गुर पूरा वेखालिया गुर सेवा पाइए। ते पूरे गुरु ने ये सुधी बख्शी है। कहंदे गुरु दी सेवा करना कर जिहड़ा आप मुक्त मुक्त करे संसार। नानक ते जन का सदा नमस्कार। ऐसे जन दे ऐसे वो अकाल पुरख दा जिहड़ा रूप है निर्गुण रूप, उस नूं ध्याना कर, उस दी सेवा ओदी टहल सेवा करना कर, कमाई करना कर। कहंदे फिर वो जिहड़ा परमात्मा अकाल पुरख दा जिहड़ा नाम है उस दी सोझी आ जाएगी। वो नाम अंदर वस जाएगा। वो तो हीने नहीं रहांगे। फिर अमृत नूं छड्डांगे नहीं, अमृत नूं घुट के जपी पावांगे। ते जिहड़ा बिख है जहर है ओनू छड्ड करके जावांगे ते इस जीवन दे विच सफल हो जाएंगे। साडा आया सफल हो जाएगा, साडा हरेक काम कीता सफल होएगा, साडा इथों जाना भी सफल होएगा। पातशाह दी कृपा करन जो ये शहीदी दिहाड़े चल रहे ने, शहीदां नूं भी याद करिए। पातशाह किस तरह दे तेरे सिख होने चाहिए ने, किस तरह दा उन्हां दा जीवन होना चाहिए, किस तरह दा अडोल हिरदा होना चाहिए है। ये सारियां गल्लां नूं समझना करना है। ये दिन चल रहे ने, एक ते गुरु अर्जन देव महाराज दे शहीदी दिहाड़े ते दूसरा जिहड़ा 84 दा जिहड़ा
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 35-40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਅਡੋਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਪਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕੋ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਨ ਅਡੋਲ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ। 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਆਰਮੀ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 29 30 31 1 2 3 ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਵਾੜਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਵਾਹ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕੈਸੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਐਸਾ ਸੀ ਵੀ ਬਗਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕਰਕੇ ਆਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਕੁੱਲੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਏ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਾਕੇ ਕੁਰਾਨ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਜਗ ਤੇ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਾਕੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੌਲਤ ਧਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਦੇ ਘਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਕੇ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਕੇ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ
सोने दीयां मोहरां भी देणियां कीतियां दरबार दे विच पेश कीता भी इन्हां बड़े प्यार दे नाल ਇਹ ਪਾ ਕੇ कुरान ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ बड़ा सत्कार ਕੀਤਾ ਆਪ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਾ ਕੇ कुरान ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ गल दसी है प्रीता पुरेदा भला कर गुस्सा मन ना हटाए देही रोग ना लगे पल्ला सब कुछ पाए पर तुसी साडे ते गोले दागो असी तां भी तुहानू ठंडे जल सिखावांगे तुसी साडे ते गोलियां वरसाओ असी तां भी तुहानू प्रसादा लंगर छकावांगे तुसी सानू मार ना करो असी तां भी तुहाडे जदों साडे घर आओगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਚੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੜ ਬੰਨ ਲਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ बिहार रेजीमेंट एक होर रेजीमेंट वखरी पंजाब रेजीमेंट नहीं क्योंकि पंजाब के सिखां ने जिहड़ा ये अंदोलन कीता सी भज के नहीं बागी हो करके जिहड़ियां ये रेजीमेंटां काफ़ी एक 11 सिख रेजीमेंट का जिक्र आउंदा और इस तरह काफ़ी रेजीमेंट सन जिहड़ियां उस समय बागी हो करके आ गईयां भी तुसीं असीं तुहाडे वास्ते जाना डाई बैठे हैं बार्डरां ते तुसीं साडे ही धार्मिक अस्थान ते हमले करदे हो जे किसी नूं फड़ना सी जे पिंडरां वाले संतां नूं ही वो 35 ਜਿਹੜੇ 40 सिख सी उन्हां नूं पढ़ना सी कोई होर राह अपना लैंदे पर तुसीं क्यों एक कोझी चाल ਚੱਲੀ है साडे हिरदे बलूंदर ਦਿੱਤੇ तुसीं ਇਹ बहुत माड़ा कीता कई फौजी सिख वीर सी ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਆਗੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ तीसरा दिन 3 तरीक ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਹੀ ਹਾਹਾ ਕਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਹਾ ਕਲਾਪ ਮਚਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਉਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ इस तरह की क्योंकि वो पहला जंग के मैदान दे विच जूझे सन कि किस तरह की ये फौज है ते की इन्हां नूं पता है वो सारा एडवांस लैवल दा वो सिख सीगा जिहड़ा फौज दे विच आया सी पर सरकार ने ओदी भी ना ओनू भी ना कोई कदर ओदा भी कोई सम्मान सत्कार ना कीता कहंदे उन्हें बड़ी सोहनी मोर्चाबंदी कीती बड़ा वधिया ढंग दे नाल भी जे कोई आवे ते कोई सुक्का खाली ना जावे क्योंकि अड़े सो झड़े जे शरण दे विच आउंदे तां ते उन्हां नूं प्रशादा छकाउणा सी पर वो लैके बंदूकां गोले लैके आए वो लै करके आए टैंक ते उन्हां नूं फिर इस तरह जिहड़ी उन्हां दी मुराद सी ओह तां पूरी करनी सी क्योंकि जिहड़ा उन्हां दा मन दे इच्छा सी कि असीं लड़ना है असीं मारना है हाहा कलाप मचाउणा है ते फिर उन्हां दी ये मनोकामना क्यों ना पूरी कीती जांदी सिखां ने अपणीਆਂ हिक्कां ढा दित्तियां ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 84 ਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆਰੰਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ कल माते भोग ते परसों समाप्ति आप सरबत संगत ने दर्शन दीदारे देने इन्हां शहीदां नूं याद करिए क्योंकि संगत दे विच आ करके इन्हां शहीदां नूं याद करांगे एक समा ऐसा आएगा इन्हां दे दर्शन भी होणगे इन्हां जिवें अडोलता दे नाल उत्थे जंग कीती है असीं भी साडे भी हिरदे विच आएगा जे सानू भी किते लोड़ पएगी किते हथियारबंद होण दी ते असीं झिड़कांगे नहीं अडोल रहांगे ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸਹਿਜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਧਾਰਨ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅਡੋਲਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਰੋ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।